ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਰਖ ਲੀਨੀ ਹਰ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਕੋਈ ਮਾਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਧੋਬੈ ਸੁਆਮੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਗਤ ਇਹੀ ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਮਨ ਆਵੈ ਮੂਕ ਉਚਰਹਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਖੰਡ ਪਿੰਗ ਗਿਰਨ ਚੜ ਜਾਏ ਅੰਧ ਲਖੈ ਬਦਲੋ ਸੁਣੈ ਜਾਓ ਕਾਲ ਅਨੰਦ ਅਤੁਲ ਜਿਉ ਗੁਲਾਬ ਹੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੁਲੈ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਤੀਜੇ ਕੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਸਿਮਰਹੁ ਸੋਈ ਨਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤਿਤ ਨਾਮ ਰਸਿਕ ਨਾਨਕ ਲਹਿਣਾ। ਥਪਿਓ ਜੇਨ ਸਰਬ ਸਿੱਧੀ, ਕਬ ਜਨ ਕਲ ਸੁਬੁੱਧੀ। ਕੀਰਤ ਜਨ ਅਮਰਦਾਸ ਵਿਸਤਰੀਆ, ਕੀਰਤ ਰਵ ਕਿਰਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਸਾਖ ਤਰੋਵਰ ਮਵਲ ਸਰਾ, ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਹੈ ਪੂਬ ਅਰ ਪশ্ਚਮ। ਉਲਟ ਗੰਗ ਪশ্ਚਮ ਧਰਿਆ, ਸੋਈ ਨਾਮ ਅਸ਼ਲ ਭਗਤ ਹੈ ਭਵ ਤਾਰਨ। ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਕਉ ਪੁਰਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਚਨ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਰੁਣਾ ਨਿਧਾਨ, ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਕਲਯੁਗ ਕੇ ਤਾਰਨਹਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸਭ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਪਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਭੱਟ ਜਨਾਂ ਨੇ ਸਵਈਏ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਜਲ ਜਸ ਗਾਮ ਦੇ ਉਹਨੇ ਭੱਟ ਜਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸਵਈਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ
ऐसी महिमा है महाराज सच्चे पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह जी दी, जो कहने कथने तो बाहर है, क्योंकि भट्ट साहिबाना जी दे ही बचन आउंदे हन। हे महाराज सच्चे पातशाह धन श्री गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह जी, आप जी की उपमा महाराज सच्चे पातशाह तुहानू ही बन आउंदी है। होर किसी जीव विच समर्था नहीं है कि आप जी के समग्र गुणा नूं गा सके, तुहाडा उजल जस पूरी तरह गा सके। किसी जीव दे विच ऐनी समर्था नहीं है। महाराज सच्चे पातशाह पर महाराज सच्चे पातशाह जी आप जी की महिमा कहने कथने तो बाहर है। बेअंत आप जी के महाराज सच्चे पातशाह जी वडियाइयां हैं। गरीब नवाज धन सतगुरु श्री गुरु अमरदास साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी, जिन्हों ने साध संगत जी वडेरी उम्र अंदर धन सतगुरु अंगद देव साहिब महाराज सच्चे पातशाह की शरण में जाके सिੱਖੀ धारण की और हजूर के बचना अनुसार जीवन निर्वाह किया है। लगभग 72 साल की उम्र विच धन सतगुरु अंगद देव साहिब महाराज सच्चे पातशाह की शरण में जाके 12 साल लगातार सतगुरु जी का इशनान करवाने की साध संगत जी जल भर के गागर में जल भर के लिया ब्यासा दरिया तो, और अमृत वेले हर रोज़ निजम सी महाराज सच्चे पातशाह जी का सतगुरां दे भावना सहित अमृत वेले गागर में जल लिया के इशनान करवाना। मीह आवे झक्खड़ आवे किसी भी तरह का भावें मौसम हुंदा है, पर सतगुरु जी ने यह नेम बनाया होया सी महाराज सच्चे पातशाही का इशनान करवाने का। गरीब नवाज सतगुरु जी की ऐसी महिमा है साध संगत जी, जिस वडेरी उम्र के भी पुंज हैं। जे किते कोई अजोग लफ्ज़ भी बोल दिता, कोई ताने भी मार दिता कि कुड़मा की काला के पानी भरता पिया है। कुछ ऐसे जेड़े बेसमझे लोग सन, वो तो महाराज सच्चे पातशाही का अद्धा नाम लै करके कहते सन ने थाम इनू किते थाम नहीं है। पर गरीब नवाज सतगुरु श्री गुरु अमरदास साहिब महाराज सच्चे पातशाह हजूर ने बड़ी घालना घाल करके सतगुरु जी के चरणों की सेवा कमा के निथाविया के थाम आप पढ़ना किया। निमाणिया के मान निताणिया के तान सब वर प्राप्त किए। धन सतगुरु अमरदास साहिब सच्चे पातशाह जी ने ऐसी उज्जवल महिमा है गरीब नवाज महाराज सच्चे पातशाह जी की, जो केवल सतगुरु जी को ही बन आती है। साध संगत जी आओ प्यार के नाल बैठ के सतगुरु जी के महाराज सच्चे पातशाही के उज्जवल महिमा के पावन सवैया की बाणी की विचार सरवण करके लाहे प्राप्त करिए। गरीब नवाज धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी को शीश झुकावो।
ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਜਸ ਦੇ ਸਵਈਏ ਭੱਟ ਜਨ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 1392 ਅੰਗ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਓੰਕਾਰ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਸਿਵਰ ਸਾਚਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਵਈਆ ਭੱਟ ਕੱਲ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜੋ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਰਖ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਭੱਟ ਕੱਲ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਐ ਸਿੱਖੋ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਿਵਰ ਭੱਟ ਜਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਵਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਸਿਵਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਥਿਤ ਕਰਨਾ, ਭਾਵ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਵਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭੱਟ ਜਨ ਜੀ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਸਿਵਰ ਸਾਜਾ। ਇਹ ਜੀਵ ਉਹ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਿਤ ਪਰਲੋ, ਇੱਕ ਨਿਮਿਤ ਪਰਲੋ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਵੰਤਰ ਪਰਲੋ ਤੇ ਮਹਾ ਪਰਲੋ, 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰਲੋ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾ ਪਰਲੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹਾਪਰਲੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੁਰੀਆਂ, ਵਿਸ਼ਨਪੁਰੀ, ਇੰਦਰਪੁਰੀ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ, ਇਹ ਸਭ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹਨ। ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਮੈਂ ਸਰਪਰ ਮਰਨਾ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ ਨਿਸ਼ਚਲ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਚਾ ਸਦਾ ਲਈ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ, ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਸਦਾ ਲਈ ਸੱਚਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਭੱਟ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੋ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਸਿਵਰ ਸਾਚਾ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਜਾ ਕਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸਭ ਸੰਸਾਰੇ। ਜਾਂ ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਕਦੇ ਵੀ ਛਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਾ ਕਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਅਛੱਡ ਸੰਸਾਰੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਛਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੰਗਾ ਰੰਗਾ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਮਾਮ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਛਲ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਛਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ ਉਹ ਛਲਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸਦਾ ਲਈ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਛਲ ਸੰਸਾਰੇ
ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅੰਤ ਭਾਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ, ਕੀਰਤਨ ਨਾਮ ਕਥੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹਬਾ ਸਤ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪਰਮਪੂਰ ਬਲਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੋ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਜਾ ਕਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਅਛਲ ਸੰਸਾਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਾਠਕਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਐਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੇ ਮਾਇਆ ਛੱਡ ਨਾ ਸਕੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਆਈ ਮੁਝੇ ਪਹਿ ਅਨੇਕ ਕਰੇ ਕਰ ਭੇਸ, ਹਮ ਰਾਖਹਿ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਉਨ ਕੀਨੋ ਆਦੇਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਛੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚਲਤਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੰਨ ਕਾਟੀ ਨੱਕ ਕਾਟੀ ਕਾਟ ਕੂਟ ਕੈ ਡਾਰੀ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬੈਰਨ ਦੀਨ ਲੋਕ ਕੀ ਪਿਆਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਕ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਨ ਵੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਛੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਐਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਾ ਕਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਅਛਲ ਸੰਸਾਰੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਡ ਸਕੇ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਭਗਤ ਭਵ ਜਲ ਤਾਰੇ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਤਮਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਭਗਤ ਭਵ ਜਲ ਤਾਰੇ। ਭਵ ਜਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਰੂਪੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਨਿਗਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਰੂਪੀ ਤਰੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਭ ਰੂਪੀ ਲਹਿਰਾਂ ਫੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਲਵੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਵਿੱਚ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਰੂਪ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਠਕਾਲ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ ਭਗਤ ਭਵ ਜਲ ਤਾਰੇ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਖਮ ਇਹ ਕਠਿਨ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਵ ਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਸਿਮਰੋ ਸੋਈ ਨਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਇਹ ਭਟ ਜਨੋ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਯੁਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਦਾ, ਪਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨਾਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਚਾਹੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਿਖਿਆ ਦਾਨ ਲਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਿਮਰਹੁ ਸੋਈ ਨਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਐ ਸਿੱਖੋ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਤ ਜੁਗ ਸਤ ਤੇਤਾ ਜੱਗੀ, ਦੁਆਪਰ ਪੂਜਾ ਬਾਹਲੀ ਕਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕਰਕੇ ਜਗ ਆਦਿ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਲੈ, ਪਾਰ ਪਵੈ ਭਵ ਜਲ ਪਰ ਨਾਲਾ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀਖਿਆ ਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਭਵ ਜਗਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਖੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਾਹੇ ਲੱਖਾਂ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਅਰਥ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀਰਵਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿਫਰਾਂ ਲਿਖ ਲਈਏ, ਏਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਧਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਫਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਟਕਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਐਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵਹ ਬੋਵਹ, ਅਨਰੂਤ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ, ਮਤ ਭਰਮ ਭੂਲਾ ਹੈ ਭੂਲਾ ਹੈ। ਮਤਾਂ ਕਿਤੇ ਭਰਮਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਸਾਧਨਾ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਐਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਪਾਟਕਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰੋ। ਇਤ ਨਾਮ ਰਸਿਕ ਨਾਨਕ ਲਹਿਣਾ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਸਦਾਇਕ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮ ਸੁਖ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਅਭਿਓ ਜੇਨ ਸਰਬ ਸਿੱਧੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਰਬ ਸਿੱਧੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਾਲ ਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਐਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਥਪਿਓ ਜੇਨ ਸਰਬ ਸਿੱਧੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਲ ਇਹ ਕਵੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਭੱਟ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਭੱਟ ਕਵੀ ਇਹ ਕੱਲ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੁਬੁੱਧੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧ ਹੈ। ਕੀਰਤ ਜਨ ਅਮਰਦਾਸ ਬਿਸਤਰੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਸ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਭੱਟ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕੀਰਤ ਜਨ ਅਮਰਦਾਸ ਬਿਸਤਰੀਆ। ਬਿਸਤਰੀਆ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸੀ, ਆਪ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ। ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਗਤ ਅੰਦਰ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ,
ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕੀਰਤ ਜਨ ਅਮਰਦਾਸ ਬਿਸਤਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਰਖਾ ਆਈ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣੇ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਹੀ ਦੀ ਖੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਟੋਆ ਪਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਲੰਘ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਗਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਸ ਖੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਪੈਣੇ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਠੇਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਾਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿੱਗਣ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਬਾਰੀ ਖੋਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ। ਜੁਲਾਹੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੁਲਾਹੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਅੱਧਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਥਾਵਾਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਂਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਭਜਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਮਲੀਏ ਨਿਥਾਵਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਮਲੀਏ ਨਿਥਾਵਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬਣਿਆ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਜਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਧਰ ਜੁਲਾਹੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਦੇ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਜੁਲਾਹਾ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੁੱਖ ਬਖਸ਼ਾਵੋ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਜਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿੱਤ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਹੇਠਾਂ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਹੇਠਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁਰਖਾ ਫੇਰ ਵੀ ਦੱਸ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੁਕਿਆ ਛਿਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਪੁਰਖਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਜੁਲਾਹੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਥਾਵਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਲੀਏ ਮੈਂ ਨਿਥਾਵਾ ਉਦੋਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਸੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕਰਕੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ
ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਦੇ ਥਾਮ ਹੋਣਗੇ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਹੋਣਗੇ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਹੋਣਗੇ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਹੋਣਗੇ, ਨਿਗਤਿਆਂ ਕੇ ਗੱਤ ਹੋਣਗੇ, ਨਿਪੱਤਿਆਂ ਕੇ ਪੱਤ ਹੋਣਗੇ, ਨਿਧਰਿਆਂ ਕੇ ਧਿਰ ਹੋਣਗੇ। 101 ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਦਾਸੀ ਜੋੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਹਾਵਣਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕਮਲ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮਲ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਕੀਰਤ ਜਨ ਅਮਰਦਾਸ ਬਿਸਤਰੀਆ, ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਕੀਰਤ ਰਾਵ ਕਿਰਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਭੱਟ ਕੱਲ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਿਆਈ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੀਰਤ ਰਾਵ ਕਿਰਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪੈਣੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਭੱਟ ਕੱਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਰਤ ਰਬ ਕਿਰਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੂਰਜਵਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਕਿਰਨਾਂ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸਾਖ ਤਰੋਵਰ ਨਵਲ ਸਰਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਖ ਤਰੋਵਰ ਮਬਲ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲਪਨਾ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਕਰੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਧਾਰਨ ਕਰੇ, ਉਹ ਹੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਖ ਤਰੋਵਰ ਮਬਲ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋ। ਔਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 72 ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਿਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਐਸੀਆਂ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਨ ਸਾਖ ਤਰੋਵਰ ਮਬਲ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਢਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਕਰਕੇ 72 ਪੀੜ੍ਹੀ ਥਾਪਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਮਬਲ ਸਾਰਾ। ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੁੱਖ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਰਖਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਐਸੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੱਕ ਕੇ ਖਾਣੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਟ ਇੱਧਰ ਆਦਿ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਮਬਲ ਸਾਰਾ ਐਸੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਨਿਆਈ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਸੁਗੰਧੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਨਿਮਰਤਾਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਸੁਗੰਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ 18 ਭਾਰ ਬਨਸਪਤ ਹੈ ਨਾ, ਸੂਰਜ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਨਸਪਤ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਵੱਧਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਹੈ।
ਤਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਿਆਈ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਨ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਡਾਹਣੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਜੋ 72 ਇਹ ਪੀੜੇ ਹਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਕਿਰਨਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਇਹ ਘਾਟ ਇਹ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਿੱਘ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੈ। ਐਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਜਲ ਜਸ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਹੈ ਪੁਬਾਰ ਪਸ਼ਚਮ। ਭੱਟ ਕਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਹੈ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਬ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜਪੰਥ ਨਰਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਹੈ ਨਾ ਨਰਾ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਹੈ। ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਚਾਰ ਜੋ ਵਰਨ ਹਨ ਪੂਰਬ ਕੀ ਹੈ ਖੱਤਰੀ ਹਨ ਪੱਛਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹਨ ਤੇ ਦੱਖਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਵੈਸ਼ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਚਾਰ ਵਰਨ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ। हे ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜਪੰਥ ਨਰਾਜ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਨ ਗੁਰਮੁਖ ਵਰਤਾਇਓ। ਐਸਾ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਰਸਦਾਇਕ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਨ ਗੁਰਮੁਖ ਵਰਤਾਇਓ। ਗੁਰਮਾ ਦੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਭਾਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਰਦਾਇਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਨ ਗੁਰਮੁਖ ਵਰਦਾਇਆ। ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। हे ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਐਸੇ ਸੱਚੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਲਟ ਗੰਗ ਪਸ਼ਚਮ ਧਰੀਆ। ਫਿਰ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਗਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਰਾਜ ਤਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਵਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਠਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ हे ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਲਟ ਗੰਗ ਪਸ਼ਚਮ ਧਰੀਆ।
ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਹਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਕੇਵਲ ਦੇਹੀ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਹੀ ਦਾ ਮੋਹ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਹਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਲਟ ਗੰਗ ਪਸ਼ਚਮ ਤਰੀਆ। ਪਾਟਕਲ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੀ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਵਿੱਤ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ 4 ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਖਣਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਚੰਗੇ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਉਹਨਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬੜਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਲਟ ਗੰਗ ਪਸ਼ਚਮ ਤਰੀਆ, ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਹਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਹਜੂਰ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸੀ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਹਾਈ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਈ ਨਾਮ ਅਸ਼ਰ ਭਗਤ ਹੈ ਭਵ ਤਾਰਨ। ਪਾਟਕਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਣੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਐਸਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸੋਈ ਨਾਮ ਅਸ਼ਾਲ ਭਗਤ ਹੈ ਭਵ ਤਾਰਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਵ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਕਉ ਪੁਰਿਆ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸਫਰਨ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਈ ਨਾਮ ਜਪ ਹਰਿ ਸਿਮਰ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਐਸਾ ਸ਼ਰਣੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਿਮਰੇ ਸੋਈ ਨਾਮ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਗਸ਼ ਵੀ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ। ਅਰ ਕਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਮੂੰਹ ਘੋੜੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਗਣ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਗੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਹਾ ਹਾ ਹੂ ਹੂ ਗੰਧਰਵ, ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਲਾਪ ਦੇ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਕਿੰਨਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਅੱਧਾ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਰ ਵੀ ਜਗਸ਼ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਫਿਰ ਸਾਧਕ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਸਿੱਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ, ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਆਦਿਕ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ 88 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰਾ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਣੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਤੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ 14 ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ 27 ਸਿਮਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀ ਇਹਨੇ ਪੀ ਲੈਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਨੀਲਕੰਠ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਲਾ ਨੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ।
ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੀਲਕੰਠ ਨਾਮ ਪੈਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੱਟ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧ ਹਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧ ਜਨ, ਜੋਗੀ ਜਨ ਅਤੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਖਯੱਤਰ ਨਛੱਤਰ ਹਨ ਤੇ ਨਖਯੱਤਰ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਜਿਹੜੇ ਨਖਯੱਤਰ ਤਾਰੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਖਯੱਤਰ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਵਰ ਧਰੂ ਮੰਡਲ, ਜਿਹੜਾ ਧਰੂ ਮੰਡਲ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਡਲਾ ਆਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਤਾਰੇ ਹਨ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਧਰੂ ਤਾਰੇ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਘੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਐਸੀ ਅਟਲ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੱਟ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਿਮਰਹਿ ਨਖਯੱਤਰ ਅਵਰ ਧਰੂ ਮੰਡਲ। ਧਰੂ ਮੰਡਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਡਲਾ ਆਕਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਡਲਾ ਆਕਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦਖਣਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਧਰੂ ਨੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਰਦ ਆਦਿਕ ਬੀਨਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਜਨ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਸੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਸੀ ਅਰ ਸੂਰ ਨਾਮ ਉਲਾਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਸੀ ਤੇ ਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਸਸੀ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਹੈ ਤੇ ਅਰ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਹਨ ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ, ਇਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਲੋਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਈ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਉਧਰਨਾ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਵਣ ਦੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਖਾਈ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਦੇਖ ਲਓ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਤਾਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿੰਕਰ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੱਥਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀਏ ਤੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕਰਕੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਐਸੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਭੱਟ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੈਲ ਲੋ ਜਿਨ ਉਧਰਿਆ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲੋਕ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਤਰੇ ਹਨ। ਸੋਈ ਨਾਮ ਅਸ਼ਲ ਭਗਤ ਹੈ ਭਵ ਤਾਰਨ। ਭੱਟ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਐਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਛਲਣੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਜਨ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਕਾ ਪੁਰਿਆ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਫਰਨ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਐਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਐਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਫਰਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਜੀਵ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਰਤ ਪਾਤਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਸਭ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਰਾਮ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ 2 ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੋ, ਅਗਾਹ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਦੇਹੁ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜਿਆ, ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲਾ। ਸਤਿ ਅਰ ਸੂਰ ਨਾਮ ਉਲਾਸ ਹੈ, ਸੈਲ ਲੋ ਦਿਨ ਉਤਰਿਆ। ਸੋਈ ਨਾਮ ਅਸ਼ਰ ਭਗਤ ਹੈ ਭਵ ਤਾਰਨ। ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਕਾ ਤੁਰਿਆ।